ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے مظاہرے. فیض آباد میں مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ. انڈیا کا فضا میں جنگی طیاروں کو تباہ کرنے والے میزائل کا تجربہ. اور جانیے گا نشے کے عادی افراد بحالی پروگرام میں ماہر نفسیات کیوں ضروری ہے. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. سابق وزیر اعظم عمران خان لانگ مارچ کے دوران فائرنگ میں زخمی ہونے کے بعد سے اب لاہور میں زیر علاج ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق عمران خان کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم ان کا علاج جاری ہے. ادھر راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں تصادم کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے. پولیس نے 2 مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے. BBC کی نامہ نگار فرج جاوید اس وقت فیض آباد کے مقام پر موجود ہیں. اس وقت ہم فیض آباد میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں شیلز جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب پروٹیسٹرز ہیں جو کہ پتھراؤ کر رہے تھے پولیس پر، اور اس کے بعد اب پولیس نے یہاں پر شیلنگ شروع کی ہے. کنٹینرز کو روڈ کے سائڈ پہ رکھا گیا ہے، روڈ بلاک نہیں کیے گئے، تاہم فی الحال جو ہے وہ ہیومن چین کے ذریعے ہی روڈ جو ہے وہ بلاک کیے جا رہے ہیں، اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو اسلام آباد میں داخلے سے روکا جا رہا ہے. ابھی تک کوئی بڑی کوشش نہیں کی گئی پروٹیسٹرز کی جانب سے اسلام آباد میں داخل ہونے کی، تاہم پولیس کے ساتھ ان کے وقتاً فوقتاً کلیشز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جس میں ٹیئر گیس اور جو پتھر ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. فیض آباد کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں. گورنر ہاؤس پنجاب کے دروازے پر PTI کارکنوں کے احتجاج اور آتش زنی کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہنے کے بعد اب پولیس نے وہاں سے مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے. تاہم مظاہرین اب بھی مال روڈ پر جمع ہیں اور سڑک بلاک کیے ہوئے ہیں. لانگ مارچ کے دوران حملے میں زخمی ہونے والے چیئرمین PTI عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کی برطرفی کے مطالبے کے ساتھ پنجاب کے IG کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیل سنیے سحر بلوچ سے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے مطابق اجلاس میں لیڈرشپ نے عمران خان پر حملے کے پس منظر کا تفصیلی جائزہ لیا اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا. فواد چودھری کے مطابق اس حملے کے ماسٹر مائنڈ 3 مرکزی ملزمان شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں اور ان کو عہدوں سے ہٹائے بغیر تفتیش کا آگے بڑھنا ممکن نہیں. اجلاس نے IG پنجاب کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا اور IG کی فوری تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا. فواد چودھری کے مطابق حقیقی آزادی احتجاج ہر صورت میں جاری رہے گا. ادھر وزیر آباد پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے عمران خان پر حملہ کرنے والے گرفتار ملزم نوید کی نشاندہی پر مزید 2 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر ملزم کو پستول فراہم کیا تھا. پولیس کے مطابق دونوں افراد کو وزیر آباد سے ہی گرفتار کیا گیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان پر ہونے والا حملہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. وہیں عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کا رویہ بھی قابل مذمت ہے. کل کا جو واقعہ ہے اپنی جگہ پہ وہ انتہائی تشویشناک، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. PTI کی قیادت سے بھی اور خان صاحب سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ اپنی سیکورٹی کے معاملات کو دوبارہ سے دیکھیں اور اپنے اس رویے میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں جس کا ذکر کل اسد عمر صاحب نے بات کرتے ہوئے کیا کہ جی ہم نے خان صاحب کو کئی بار کہا تھا تھریٹس بہت ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. انڈیا نے فضا میں جوہری میزائلوں اور جنگی طیاروں کو تباہ کرنے والے ایک انٹرسپریٹر میزائل کا تجربہ کیا ہے. تفصیل اعظم خان سے. بیلسٹک دفاعی میزائل کا یہ تجربہ اڑیسہ کے سمندر میں ایک جزیرے پر واقع میزائل لیبارٹری سے کیا گیا. اس حوالے سے وزارت دفاع کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ یہ میزائل 2 مرلوں والی سالڈ موٹر سے چلتا ہے اور اس میں صحیح ہدف تک پہنچنے کے لیے ملک میں تیار کیے گئے کنٹرول نظام، نیویگیشن اور گائیڈنس کے جدید آلات لگائے گئے ہیں. پشاور میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کی مہم شروع کی گئی ہے. بحالی سینٹر میں کام کرنے والی ماہر نفسیات ڈاکٹر عائشہ طاہر کہتی ہیں کہ ہر مریض کو اس کی ذہنی کیفیت سے متعلق ماہر نفسیات سے علاج میں مدد لی جاتی ہے. ڈرگ ایبیوز کے ساتھ چونکہ آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ان میں کافی انزائٹی ہوتی ہے، ان میں ڈپریشن، ان میں بائی پولر، ان میں مینیا، ان میں پرسنالٹی ڈس آرڈرز، ان میں OCD، ان میں ان قسم کے ڈس آرڈرز کافی پائے جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو جو لسٹ بتائی، اس میں اگر ان کو انزائٹی ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے آگے کیا ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے. اگر ان کو ڈپریشن ہے، اگر یہ سائیکوٹک ہے، جیسے ان میں اسکیزوفرینیا ہے، تو پھر وہ سائیکیٹرسٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक डॉक्टर बाबर अवान और एडवोकेट फैसल चौधरी का असद उमर से राबता हुआ और उसके मंदरजात तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तफसील हसन अब्बास से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के तहरीक करदा तौहीन अदालत के 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि बाबर अवान और फैसल चौधरी बताएं कि किस बुनियाद पर उन्होंने अदालत को वाज़े यकीन दहानी करवाई। हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा, जबकि इमरान खान के वकील ने जवाब के लिए जमा करवाई गई USB और CDs का रिकॉर्ड भी मांगा। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि इमरान खान का जवाब 5 नवंबर को जमा होने के बाद मुकदमे पर 7 नवंबर को समाअत होगी। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद फिजाई आलूदगी के बायस प्राइमरी स्कूल्स को कल से बंद रखने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों दिल्ली सुरमई स्मॉग की एक मोटी तह की लपेट में है। तफसील सुनिए बिलाल मुगल से। दिल्ली में हवा के मेयार का इंडेक्स 472 पर पहुंचने पर शहर के तमाम स्कूल कल से बंद किए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक हवा का ये इंडेक्स सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि आलूदगी के बायस स्कूलों में तालिब इल्मों के लिए तमाम बैरूनी सरगर्मियाँ बंद कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सुरमई स्मॉग की एक मोटी तह ने दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे मुतादिद अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की आलूदगी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते करेगी। ट्विटर ने अपने मुलाजमीन को आगाह किया है कि एलोन मस्क के फर्म पर कब्जे के बाद से आज अमले को मुत्तला किया जाएगा कि आया बाज़ शोबाजात से लोगों को फारिग किया जा रहा है या नहीं। कंपनी ने अपनी एक इंटरनल ईमेल में कहा है कि मुलाजमतों से कटौतियां ट्विटर को बेहतर और मुनाफे बख्श रास्ते पर लाने की कोशिशें हैं। फर्म ने मजीद कहा है कि उनके दफातर को आरजी तौर पर बंद कर दिया जाएगा और बैज तक रिसाई भी मुअत्तल कर दी जाएगी। और अब शामिल करते हैं खेलों से मुताल्लिक कुछ खबरें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के विकेटकीपर और बैट्समैन ने जारहाना बैटिंग की थी। BBC उर्दू से मोहम्मद हारिस ने खुसूसी बातचीत के दौरान बताया कि उनके जज्बे और कारकर्दगी के पीछे कैप्टन समेत पूरी टीम का दिया गया एतमाद था। ज़हन में तो यही चल रहा था कि बहादुरी से खेलना है और ये नहीं देखना कि इनके ये रबाडा फास्ट बॉलर है या इंगीडी है या नोकिया है, वट एवर जो भी है, सिंपल लेके चलना है, सिर्फ बॉल टू बॉल खेलना है और बॉल को देखना है, ना कि उनके फास्ट बॉलर को देखना है। तो वही किया, मैं बहादुरी से खेल रहा था तो उसमें कामयाबी मिली। मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे इन विकेटों का कॉन्फिडेंस आया होता। जो मेरी स्टाइल ऑफ गेम है वो इस विकेटों से वो काफ़ी मैच करती है, तो मैं उस कॉन्फिडेंस में लेके गया था। मैनेजमेंट देखिए, टीम के कप्तान वगैरह सब ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, तो वही कॉन्फिडेंस मैं अपने पास लेके गया ग्राउंड में अंदर और उसी में कामयाबी मिली। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा ने कतर में होने वाले आइंदा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों को एक खत लिखा है, जिसमें टीमों पर जोर दिया गया है कि वो फुटबॉल को हर नजरियाती या सियासी लड़ाई में घसीटना बंद कर दें। तफसील बता रहे हैं साज सुहेल। फीफा के सदर और सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आइंदा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों को लिखे इस खत में कहा गया है कि तमाम टीमें बराए करम अब फुटबॉल पर तवज्जो मरकूज करें और फुटबॉल को हर किस्म की नजरियाती या सियासी लड़ाई में घसीटना बंद करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारकीन वतन कारकुनों के साथ तनाज़ात और LGBT राइट्स से मुतालिक मसाइल ने वर्ल्ड कप के लिए कतर की तैयारियों को मुतासर किया है। ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम ने कतर के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के खिलाफ बात की है, जबकि डेनमार्क ने ऐलान किया है कि खिलाड़ियों के अहले खाना एहतजाजन टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे। और अब मौसम का हाल सुनिए नाजिश फैज से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। तहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। हफ्ते के रोज़ मुल्क के बेशतर बलाई और वस्ती इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। महकमा